اجمل جامی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جامی، بہت بڑی تبدیلی ہوگی اگر علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور ناموں کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہوگا سہیل آفریدی کا نام سب سے آخری ناموں میں سے تھا، لیکن ان کو نامزد کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایسا ہے کہ یہ کچھ somehow expected تھا۔ کافی عرصے سے جو بحث ہے یہ جاری تھی، اور اس سے پہلے بھی کشیدگی اس نہج تک جا پہنچی تھی کہ امکان تھا کہ شاید ان کو تبدیل کیا جائے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو اعتماد حاصل تھا بینگ سی ایم، جو کنسرن موسٹ کوارٹرز ان کے ساتھ ربط تھا، اور پھر آبویسلی جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب سے بھی ربط تھا، تو اس رابطہ کاری کی وجہ سے ان کو وہ پر اعتماد تھے کہ انہیں نہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ ہی واز دی اونلی سورس کمیونیکیشن کے لیے۔ لیکن یہ جو حالیہ علیمہ بی بی کے ساتھ ان کا تنازعہ ہوا، جس میں انہوں نے بڑا سنگین الزام عائد کیا کہ محترمہ جو ہیں وہ انتہائی حساس ادارے کے ایجنٹ ہیں، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جیسے ضمانت ملی، اور پھر ایک سرٹن گروپ جو ہے علی امین کے حق میں، کچھ خواتین پی ٹی آئی کی اور کچھ ان کے چاہنے والے، وہ مسلسل علیمہ بی بی کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اور یہ جب علیمہ بی بی کی ملاقاتیں ہوئیں عمران خان صاحب کے ساتھ اندر جیل میں، تو انہوں نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور سے اس ایک مسئلے کے علاوہ جو ان کے انتظامی معاملات ہیں، یا جو عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ گورننس کیسے ہو، یا صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو کیسے ڈیل کیا جائے، جس میں وہ آبویسلی کسی بھی ملٹری آپریشن کے بڑے ناقد تھے، اور علی امین گنڈاپور کو بار بار ہدایات جاری کر رہے تھے، بلکہ افغانستان بھیجنے کا بھی کہہ رہے تھے۔ جی، اس کے اوپر جب آخری بار علی امین گنڈاپور مل کے آئے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جب کے پی ہاؤس اسلام آباد پہنچے تو فون بند کر کے وہ کئی گھنٹے اکیلے بیٹھے رہے کہ بہت اہم اور ہیوی ٹاسک دے دیا عمران خان صاحب نے، اور شاید مجھ سے یہ نہ ہو پائے۔ ابھی جیسے یاسر بھی کہہ رہے تھے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہی علی امین اسلام آباد میں تھے، وہاں پہ کچھ ذمہ داروں سے ملاقات بھی وہ کر رہے تھے، ان کو اطلاع تھی، انہیں یہ خبر تھی، ان کا یہ اندازہ تھا کہ ہی از ان ہاٹ واٹرز۔ اسی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک بیچ میں ایک ملاقات بھی کی، اور بڑی طویل ملاقات تھی وہ 2-2.5 گھنٹے کی، جب صبح سویرے اڈیالہ کے دروازے ان کے لیے کھلے، عمران خان صاحب سے ملے۔ وہاں انہوں نے اس اعتماد کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور ذمہ داریاں جو دی گئیں ان پہ پورا اترنے کا عہد کیا، لیکن اگین اینڈ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے پی میں امن و امان کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں، اور پھر ود ان پارٹی جو بہت بڑی رفٹ بن چکی تھی، بہت بڑی ڈویژن بن چکی تھی، یہ بڑا آبویس سی کہانی تھی کہ علی امین گروپ کون سا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کون ہے، بوشا بیگم کا نام بھی بیچ میں آتا تھا، اس طرح سے کئی اور دھڑے ہیں جو کہ تحریک تحفظ آئین کا پلیٹ فارم اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے تھے۔ پھر رئیس اثر جو دستیاب قیادت ہے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر، یہ قدرے ہومیوپیتھک انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، تو اس میں ایک فقدان تھا لیڈرشپ کا، اور عمران خان صاحب کی توقعات پورا نہ ہونا، یہ سب مل ملا کے، اور بالخصوص آخری جو تیر میں کہوں گا یہ وہ علیمہ بی بی کے ساتھ ان کی جو چپکش تھی وہ ثابت ہوئی۔ اس وجہ سے انہیں ہٹائے جانے کا اگر فیصلہ ہوا ہے، جس کی ابھی تک تو بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں جی پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، لیکن توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا تھا، وہاں پہ جو رائے سلیمان ہیں جو فوکل پرسن بھی ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ انہیں ہٹائے جانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہے۔ ان کی جگہ جو میری اطلاع ہے وہ مینا خان یا دیگر کسی اور کے علاوہ سہیل خان آفریدی کا نام ہی سر فہرست ہے۔ خیبر ضلع سے ان کا تعلق ہے، اس اسمبلی میں آئے ہیں منتخب ہو کے، بڑی لیڈ سے جیتے تھے نون لیگ کے امیدوار کے سے مخالف۔ یہ بھی اب آپ سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ ایک اور روپ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی جذباتی ہیں، اور جو اس وقت جو تبدیلی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے جو اقدامات یا ان کی جو پالیسی ہے اس کو ذرا تیز آنچ پہ رکھنے والا کوئی ملے، اور علی امین چونکہ اس کو تیز آنچ پہ رکھنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں تھے، اور ورکر سپورٹر بھی آپ دیکھیں آخری پشاور جلسے میں جب وہ مخاطب ہوئے تو ان کے سامنے جوتے لہرائے گئے، اور پھر جلسے کے انتظامات کے اوپر بھی عمران خان خاصے برہم ہوئے کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ یہ سہیل آفریدی وہی ہیں جنہوں نے پشاور جلسے میں یہ تجویز دی تھی کہ میں تو چاہوں گا کہ پارٹی ایک دفعہ پھر، جیسے ایک دفعہ 24-25 نومبر کو ووٹ پہنچی تھی پی ٹی آئی اسلام آباد، تو ان کی تجویز تھی کہ دوبارہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں، لیکن قیادت نے ان کی بات نہیں سنی۔ اچھا، سہیل آفریدی علی امین گنڈاپور کے بھی بہت قریب ہیں، سہیل آفریدی مراد سعید کے بھی خیر خواہوں میں شامل ہیں، سہیل آفریدی جو باہر بیٹھے نوجوان ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا کو جو ڈیل کرتے ہیں، عمران خان صاحب ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تو ان کی جو نامینیشن ہے اس سے مجھے یہ تاثر بحیثیت صحافی ملتا ہے کہ ایز ایف کے جو پولیٹیکل گیئر ہے، بیانیے کا جو معاملہ ہے، اس کو تھوڑی
फास्ट पेस पे रखना चाह रहे हैं इमरान लेकिन खान जामी, साहब। इससे जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि पार्टी धड़ेबंदी का शिकार है, अब अगर सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाया जाता है अली अमीन गंडापुर की जगह, तो जो धड़ेबंदी हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो मजीद नहीं बढ़ जाएंगे? सुहेल आफरीदी को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये इसके इम्कानात हैं, क्योंकि अली अमीन बहरहाल एक सीनियर सियासतदान थे, एक अरसे से पीटीआई के साथ थे और उनका एक अपना अंदाज था। एक नौजवान को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो साबिक वजीर आला और उसके धड़े को साथ लेके कैसे चलते हैं। बहुत ज्यादा सीनियर लोग वहाँ पे मौजूद हैं, एमएनएज भी, एमपीएस भी, उनको साथ लेके कैसे चलते हैं, और वो काम जो अली अमीन नहीं कर पा रहे थे वो सुहेल खान कैसे करेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़े चैलेंज होंगे, और जब चैलेंज बढ़ेंगे तो उनकी अपनी जो वजारत आला होगी वो भी डामाडोल हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है, जो अहदेदार हैं ऑन रिकॉर्ड, किताबों में जो लिखा हुआ है, जिनका नाम बैरिस्टर गौहर हूँ, शेख वकास अकरम हूँ या दीगर, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक हो। अभी तक तो ये तोशाखाना 2 में जो गुफ्तगू हुई वहाँ पे वकला से, उन हिदायत की रोशनी में खबरें बाहर आई हैं। तब्दीली का इशारा नहीं दिया, बल्कि मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने उसूली फैसला किया है कि अब इन्हें हटाया जाए, लेकिन तस्दीक का इंतजार है। अच्छा, अभी तस्दीक का इंतज़ार है, लेकिन अभी अगर जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि तस्दीक का भी इंतज़ार है, सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर बनाया जाता है तो जैसे मज़ीद 2 नाम भी थे, आसिफ महसूद का नाम भी है और अरशद अयूब का नाम भी है, क्योंकि अरशद अयूब को भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहा जा रहा है। अगर उनकी जगह इनको बनाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मज़ीद भी पार्टी की नाराज़गी मोल ले लेंगे। अगर वजारत आला तब्दील करनी ही है तो वो सुहेल आफरीदी का नाम ही सर फहरिस्त होगा और उन्हीं का नाम लिया गया है। बाकी मफरूजे हो सकते हैं। फिलहाल तो जो मसला है कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, ये तमाम अफवाहें हैं और पार्टी को तकसीम करने की साजिश है। अब मुझे नहीं मालूम कि राय सुलेमान जो हैं, जो कि फोकल पर्सन भी हैं, बुशरा बेगम के भी करीब हैं, वो अगर ये बात वहाँ पे जो बीट रिपोर्टर जाते हैं अडयाला कवर करने, जिसमें तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां जाते हैं, उनकी एक्सेस है, उन्होंने जो बात सुनी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड रिमेंबर इट के बैरिस्टर गौहर माइट नॉट बी देयर, तो ये कैसे उसकी तरदीद कर रहे हैं। इस सिलसिले में शेख वकास अकरम की जानिब से मुझे उम्मीद है, अभी इत्तला मिली है कि कुछ ही देर बाद उनकी जानिब से एक अहम स्टेटमेंट आ सकती है जिससे ये मामला फर्दर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गुज़श्ता कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब रही है, और जैसे कि सैलाब की वजह से भी सूरत हाल ख़राब रही है। अगर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बनते हैं, क्योंकि अली अमीन पर यह तनकीद भी की जा रही थी कि वो इन मामलात को उस तरीके से नहीं संभाल पा रहे, तो ये उनके लिए, सुहेल आफरीदी के लिए चैलेंजिंग नहीं होगा? मैंने इसकी आपसे बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इससे पहले अगर अली अमीन गंडापुर हटते हैं और ऑलरेडी जो ग्रुपिंग है उसको अगर अली अमीन मैनेज नहीं कर सके तो सुहेल आफरीदी कैसे करेंगे? ही इज स्लाइटली यंगर लॉर्ड इन द लीडरशिप। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सुहेल आफरीदी ने भी कुछ पैगाम जारी किए हैं। वो भी कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की सतह पर सीएम की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ और मुझसे मंसूब तमाम खबरें झूठ और बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। तो इस डेवलपिंग स्टोरी जिसमें कंटेंट यही है कि जी ये डिसीजन हो रहा है इस सिलसिले में, लेकिन पार्टी ऑफिशियल्स, आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड कि पार्टी ऑफिशियल इसको ऑन करने में या इसकी जिम्मेदारी लेने में हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। दिस कुड बी अ कैच 22। इसलिए मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि सुहेल आफरीदी हूँ या अली अमीन हूँ, इनके जो करीबी हल्के हैं उनसे राब्ता करके मुसद्दिका इत्तला ली जाए। अभी जो इनके 2-4 रहनुमाओं को जो मैंने मैसेजेस किए हैं यही समझने के लिए, तो उन्होंने मुझे इसकी तरदीद या तस्दीक करने की बजाय इंतजार फरमाएं, हम एक स्टेटमेंट जल्द जारी कर रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो जवाबन इरसाल किए हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि ये भी क़यादत भी उसी तरह कंफ्यूज है जैसे इस वक्त मीडिया स्क्रीन और सोशल मीडिया कंफ्यूज हुआ पड़ा है। लेकिन मेरी मालूमात तो यही है कि ये इट वाज पेंडिंग, इट वाज ड्यू, लॉन्ग अवेटेड, आज नहीं कल नहीं होना था, तय हो चुका था, क्योंकि शायद अली अमीन जो अडयाला का जो एतमाद है वो खो चुके थे, और उसमें रही सही कसर जब उन्होंने अलीमा बीबी के मामले में कुछ जाती गुजारिशात की, बल्कि इल्जामात आयद किए, और वो बड़े तकलीफ दे थे पार्टी के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए, पार्टी सपोर्टर्स के लिए। ये इल्जामात आयद करके अली अमीन ने एक धड़ा जो कि ऑब्वियसली मजबूत धड़ा है उसको तो शांत कर लिया, लेकिन अडयाला वाले धड़े को
ناراض کیا.